اور بخاری کی روایت کے مطابق جب قیامت میں لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ آج میرا رب بڑا غضبناک ہے اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد سیدہ سارہ سے ہوئی اور ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ قبطیہ علیہ السلام سے شادی کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں ازواج کی وفات کے بعد آپ نے حضرت قنطورہ بنت یقطان کنانیہ سے شادی کی اور ان کے بطن سے 6 بچے مدین، زمران، سرخ، بخشان، نشق، چھٹے کا نام معلوم نہیں، ملتا نہیں ہے، پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجون بنت امین سے شادی فرمائی جن سے 5 بچے پیدا ہوئے جن کے نام اس طرح ملتے ہیں: کیسان، سورج، امیم، لوطان اور فافس۔ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی وفات سیدہ سارہ سے پہلے ہوئی، پھر سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد قطورہ نامی عورت سے شادی کی اور 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قطورہ کے بعد دوسری عورت سے شادی کی جس کا نام حجون تھا۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے جو قبطی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نگاہ کمزور تھی اور ان کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے قنطورہ بنت قطور سے شادی کی جو خاص عرب کی تھی اور ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 6 بھائیوں میں سے یقسان مکہ میں آباد ہوا، مدن مدین کے علاقے میں آباد ہوا اور یوں اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ باقی بیٹے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیں دوسرے شہروں میں بھیج دیا جو دور اور وحشت والے علاقے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسماء الہیہ سکھائے جنہیں پڑھ کر وہ پانی مانگتے تو مل جاتا۔ ان میں سے ایک بیٹا خراسان گیا۔ قنطورہ کے بعد دوسری عورت جن کا نام حجور بنت ارہیر تھا اس سے شادی کی اور 5 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام کیسان، شورخ، امیم، لوطان اور نافس تھے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 13 بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ بروایت علامہ سہیلی آپ کی چوتھی بیوی حجین یا حجون کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کیسان، فروع، اسیم، لوطان، نافس۔ باقی ساری اولاد قنطورہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدہ سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورہ سے نکاح کیا۔ ان سے 4 لڑکے ماضی، زمران، سرحج اور سبق پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور عورت جس کا نام جھونی تھا نکاح کیا اور اس سے کل 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: نانس، مدین، کیسان، شروخ، امیم، یقشان، لوط۔ اس طرح کل 13 لڑکے ہوئے۔ شام میں 200 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کریم مجھے موت نہ دینا جب تک میں خود خواہش نہ کروں۔ جب اللہ رب العزت نے روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو موت کو ایک بوڑھے کی شکل میں بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ وہ بوڑھا آ گیا۔ کھانا پیش کیا گیا۔ وہ جب لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ بدکنے کی وجہ سے پہلے کبھی کان میں جاتا، کبھی آنکھ میں، اور پھر اسے بڑی مشکل سے منہ میں ڈالتا، حتیٰ کہ لقمہ جو ہی منہ میں جاتا شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے عمر پوچھی، کہا کہ 200 سال سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ میری اور تمہارے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے، اور جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ تو عرض کی الہی اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بوڑھا کھڑا ہوا جو اصل میں موت کا فرشتہ تھا اور
रूह कब्ज़ कर ली। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक एक कौल के मुताबिक 200 साल थी और दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल थी। आप अलैहिस्सलाम मज़राए हबरून में सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के करीब दफन किए गए। अल मुस्तदरक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दो रिवायात हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में अपना खतना किया और 200 साल की उम्र पाई, और ये कि 120 साल की उम्र में अपना खतना किया और उसके बाद 80 साल तक आप ज़िंदा रहे। इब्न कसीर लिखते हैं कि असाकिर ने कई असलाफ से मलकुल मौत वाले वाक़े को बयान फरमाया है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह करीम ही बेहतर जानता है। बहरहाल बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हुई थी। इमाम सुयूती दुर्र मंसूर में रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया कि ए मलकुल मौत, तूने कभी देखा है कि खलील की रूह कब्ज़ की जाए? मलकुल मौत अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर हुए और मामला अर्ज़ किया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि इब्राहीम से कहो कि क्या तूने ऐसा खलील भी देखा है जो अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता हो? मलकुल मौत ने वापस आकर ये पैगाम पहुंचाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी मेरी रूह कब्ज़ कर ले। एक दूसरी रिवायत हुलियतुल औलिया अज़ अबू नुएम के हवाले से यूँ लिखते हैं कि मलकुल मौत एक नौजवान की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो आपकी गैरत उभरी और पूछा कि किसकी इजाज़त से मेरे घर में दाखिल हुए हो? मलकुल मौत ने कहा, घर के मालिक की इजाज़त से। आप समझ गए। मलकुल मौत ने कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। फरमाया कि मुझे मोहलत दो ताकि इसहाक आ जाएं। थोड़ी देर बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। दोनों ने मुआनका किया। बस मलकुल मौत ने उस मुआनके को छुड़ाया और अल्लाह करीम की बारगाह में लौटे और अर्ज़ की, इलाही, मैंने देखा है कि तेरा खलील मौत से परेशान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तू मेरे खलील के पास नींद की हालत में जा और रूह कब्ज़ कर ले। फिर ऐसा ही हुआ। अहले किताब की एक रिवायत 100 साल की भी है, जबकि बाकी रिवायात 195 या 200 साल की हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफ़ीन की और रहबरून में सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के साथ आपको दफन किया। इब्न खुल्दून के मुताबिक 175 साल की उम्र में शाम में आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। उस वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। आपके दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी वालिदा हज़रत सारा के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब की क़ुबूर मुबारका उसी इमारत में है जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम ज़िंदगी के अहम सबक सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक किया जो उनकी मुखालफत, इजहार नफ़रत, जुल्म और कत्ल की धमकियों से किया करते थे। और कुरान मजीद के सबसे बड़े सबक में से एक अहम सबक आपकी हयात मुबारका है, और यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनके ज़िक्र के बाद हम अपनी नमाज में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं। जब हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ए अल्लाह, अपने फ़ज़्ल करम को मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा, जैसा कि तूने अपना फ़ज़्ल करम हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर किया था। बेशक तू काबिल तारीफ़ और बहुत इज़्ज़त वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपना सर तस्लीम खम किए रखा, जो ऐसा अहम सबक है जो पूरी उम्मत आपसे सीख सकती है, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म की तामील में लग जाया करते थे, चाहे वो कितना ही सख्त और जान मुसीबत में डाल देने वाला हुक्म ही क्यों ना हो। जंगल में अपने अहले खाना को सिर्फ अल्लाह के सहारे छोड़ने से लेकर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से कुर्बान करने तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रब पर भरोसा
اور اللہ ہی سے محبت فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو تقوی کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔